Yeah. Good morning, my dear friends. Welcome to today's session. Today we are going to discuss about the mineral nutrition. What we can say that mineral nutrition. ఖనిజ పోషణ ఖనిజ పోషణకు సంబంధించి ఇవాళ మనం చెప్పుకోబోతున్నాం మినరల్ న్యూట్రిషన్. సో ఈ మినరల్ న్యూట్రిషన్కి సంబంధించి మనకు తెలుసు మొక్కల్లో కానీ జంతువుల్లో కానీ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజం, ఓకే, వెదర్ ద యానిమల్స్ ఆర్ ఈవెన్ దో ప్లాంట్స్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆల్సో. So they need some of the nutrients for the development and growth and development. That is essential for all living organisms. That is essential for all living organisms for their growth and development, for their physiological functions like respiration, reproduction, photosynthesis. So whatever it may be, the energy is necessary. So the nutrients is also necessary for the growth and development of each and every living organism entire the earth. So that's why the mineral nutrition is one of the most important topic. So this is today we will going to discuss in this topic today. So each living organism, any living organism, there are macromolecules like carbohydrates, proteins and fats. So these are the primary metabolites, so which are useful for all the physiological metabolitic activities, along with water and minerals for growth and development. What is the definition of this mineral nutrition? A mineral is a chemical element which naturally occurs and inorganic nutrients in the food and soil and are essential for the proper functioning of the plant and animal body. సో మొక్కల్లో కానీ జంతువుల్లో జరిగేటువంటి వివిధ రకాల జీవచర్యలు అన్నీ కూడా సవ్యంగా సక్రమంగా ఒక నిర్ధారించిన పద్ధతిలో జరగడం కోసం ఈ పోషకాలు, ఖనిజ మూలకాలు లేదా పోషకాలు అనేటువంటి అవసరం. అదర్ దెన్ కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ అండ్ సల్ఫర్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్. అంటే CHO, కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ is a even though sulfur. So these are the gaseous elements which are present in the atmosphere, not in soil. So carbon is a gas, carbon dioxide, hydrogen, so it is also a gas, oxygen, it is also a gas. So these are the gaseous substances or gaseous molecules which are gaseous elements which are present in the atmosphere. Okay, ఇవి వాయుపూరితంగా ఉండేటువంటి మూలకాలు కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, సల్ఫర్. మరి మొక్కల్లో ఎన్ని రకాల మూలకాలు అవసరం అంటే మొక్కలకు సాధారణంగా మొక్కల్లో కానీ జంతువుల్లో కానీ మానవుల్లో కానీ రెండు రకాల ఖనిజ పోషకాలు ఉంటాయి. ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ మినరల్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ నాన్ ఎసెన్షియల్ మినరల్ ఎలిమెంట్స్. వాట్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ మినరల్స్? సో ఎసెన్షియల్ మినరల్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ properly developed or synthesized by the bodies of human beings or the plant body or animal body, whatever it may be. So they are not available, they are not present inside the body, they are not synthesized inside the body of the all living organism. So that minerals we can call as essential elements, and some of the non-essential elements, they are present inside the body, they are synthesized or produced inside the body of the plants, animal, including human beings. మరి ఈ ఖనిజ మూలకాలు అనేటువంటివి మనకు అంటే ఎసెన్షియల్ అంటే ఆవశ్యకమైనటువంటి మూలకాలు, నాన్ ఎసెన్షియల్ అనావశ్యకమైనటువంటి మూలకాలని రెండు రకాల మూలకాలను మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎసెన్షియల్ మూలకాలు అంటే ఆవశ్యకమైన మూలకాలు మొక్కల శరీరంలో కానీ మానవుల్లో కానీ జంతువుల్లో కానీ వాటి సొంత శరీరాలు సొంతంగా వాటికవే శరీరం తయారు చేసుకోలేనటువంటి మూలకాలను ఆవశ్యకమైనటువంటి ఖనిజ మూలకాలుగా పిలుస్తాం. మరి నాన్ ఎసెన్షియల్ అంటే అనావశ్యకమైనటువంటి మూలకాలు. అనావశ్యకమైన మూలకాలు అంటే ఇవి శరీరంలోనే తయారవుతున్నాయి. దీస్ ఆర్ సింథసైజ్డ్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ. These are synthesized inside the body of the plants, animals and including human beings. మానవుల్లో కానీ జంతువుల్లో కానీ మొక్కల్లో కానీ వాటి యొక్క శరీరం లోపలే తయారవుతాయి కాబట్టి వీటిని నాన్ ఎసెన్షియల్ మూలకాలు అంటారు. అంటే మూలకాలు రెండేసి ఉన్నాయి, శరీరానికి ఆవశ్యకమైనవి ఉన్నాయి, అనావశ్యకమైనవి ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళిపోదాం. దెన్ క్రైటీరియా ఫర్ ఎసెన్షియాలిటీ ఆఫ్ మినరల్స్. మీకు మినరల్ న్యూట్రిషన్ ఒక క్విజ్ కూడా పంపించాను, చేశారమ్మా ఎవరన్నా? మినరల్ న్యూట్రిషన్ క్విజ్ పంపించాం, చేశారు ఎవరన్నా? మినరల్ న్యూట్రిషన్ ఖనిజ పోషణ
దీనికి సంబంధించి క్రైటీరియా ఫర్ ఎసెన్షియాలిటీ ఆఫ్ మినరల్స్ అని ఉంది. అంటే ఆవశ్యక మూలకాల సిద్ధాంతానికి సంబంధించి దీనికి సంబంధించి ఆర్నాన్ అండ్ స్టౌట్ అనేటువంటి ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు ఏం చేశారంటే మరి ఈ ఆవశ్యకమైన మూలకాలకు సంబంధించి ఒక క్రైటీరియాని తీసుకొచ్చారు. ఏంటిది? మినరల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సాయిల్ ఎంటర్ ద ప్లాంట్ రూట్స్. ఖనిజ పోషకాలు, ఖనిజ మూలకాలు భూమిలో ఉంటాయి, ఇవి మొక్కల శరీరంలోకి వేల ద్వారా ప్రవేశిస్తాయి. సో క్రైటీరియా ఫర్ ఎసెన్షియాలిటీ ఆఫ్ మినరల్స్ ఎలిమెంట్స్, the element must be absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction. In the absence of the element, the plant do not complete their life cycle or set to the seeds. మొట్టమొదటి దీనికి సంబంధించి 3 ఉన్నాయి ఈ క్రైటీరియా ఫర్ ఎసెన్షియాలిటీ. అంటే ఆవశ్యక మూలకాలకు సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతంలో 3 అంశాలు ఉంటాయి, 3 మూల సూత్రాలు. మొదటి సూత్రం ఏంటిదంటే ఆ మూలకము మొక్క యొక్క పెరుగుదలలో మరియు అభివృద్ధిలో ప్రత్యుత్పత్తిలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొవాలి. ఒకవేళ మూలకం లోపించినట్లయితే దాని యొక్క జీవిత చక్రము ఆగిపోయి ప్రత్యుత్పత్తి ఆగిపోవాలి, విత్తనాలు తయారు కాకూడదు. ఇది మొదటి సూత్రం. The second one is the requirement of the element must be specific and not replaceable by another element. In other words, deficiency of any one element cannot be met by supplying some other element. రెండవది ఏంటిదట? ఏ మూలకమైతే లోపించిందో ఆ లోపించినటువంటి మూలకం ప్రత్యేకతమై ఉండాలి. అది లోపించిన మూలకం వేరొక మూలకం చేత ప్రత్యామ్నాయం చేయబడి ఉండకూడదు. అది లోపించినట్లయితే లోప లక్షణాలు ఖచ్చితంగా మొక్క యొక్క వివిధ భాగాల్లో కనబడాలి. అది వేరొక మూలకం చేత సప్లిమెంట్గా వేరే దాని రూపంలో అందించబడకూడదు. ఇది రెండవ సూత్రం క్రైటీరియా ఫర్ ఎసెన్షియాలిటీలో. క్రైటీరియా ఫర్ ఎసెన్షియాలిటీలో 3వ సూత్రం ఏంటిదంటే ద ఎలిమెంట్ మస్ట్ బి డైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద మెటబాలిజం ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్. మూడవది ఏంటంటే ఏదైతే క్రైటీరియా ఫర్ ఎసెన్షియాలిటీగా చెప్పుకునే 3వ మూలకం ఉందో ఆ మూలకం ఖచ్చితంగా ప్రత్యక్షంగా జీవచర్యల్లో పాల్గొవాలి. అది ప్రత్యుత్పత్తియా, అది కిరంజన సమ్యక్రియనా, అది శ్వాసక్రియనా, అది ఇతర ఏ రకమైనటువంటి జీవక్రియలో అయినా ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనాలి. అలా పాల్గొనే వాటిని మనం ఏమంటాము? ఇక్కడ ఆవశ్యక మూలకాల సిద్ధాంతంగా మనం చెప్పుకుంటాం. ఆవశ్యక మూలకాల సిద్ధాంతంలో 3 ఉన్నాయి సూత్రాలు, మూల సూత్రాలు 3. ఒకటి, అది పెరుగుదలలో ప్రత్యుత్పత్తిలో పాల్గొనాలి, అది వేరొక మూలకం చేత రీప్లేస్ చేయకూడదు. ఓకే, వేరొక మూలకం చేత అది లేకపోతే దాని పెరుగుదల, దాని యొక్క జీవచక్రం ఆగిపోవాలి. రెండవది, వేరొక మూలకం లోపించినట్లయితే అది వేరొక మూలకం చేత రీప్లేస్ చేయకూడదు. మూడోది, అది జీవన చర్యల్లో డైరెక్ట్గా ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనాలి. ఇది మొత్తం 3 కలిసి మనకు క్రైటీరియా ఫర్ ఎసెన్షియాలిటీకి సంబంధించి మనం చెప్పుకుంటాం. ఓకేనా? ఇది అర్థమైందమ్మా? క్రైటీరియా ఫర్ ఎసెన్షియాలిటీ. గౌతమి, అమీనా, అర్షియా, గౌతమి, ఈ క్రైటీరియా ఫర్ ఎసెన్షియాలిటీ అర్థమైందా? అర్థమైందా? దెన్ నెక్స్ట్ మరి ఈ మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్, మైక్రో ఎలిమెంట్స్గా వీటిని దీంట్లో మనకు మూలకాలు 2 రకాల మూలకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి మేజర్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అంటే స్థూల పోషకాలు, సూక్ష్మ పోషకాలని ఈ ఆవశ్యక మూలకాలను 2 రకాల వర్గీకరించారు. ఎన్ని రకాలు ఆవశ్యక మూలకాలు? ఎన్ని రకాలు? హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ది ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్? మ్యాక్రో ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అండ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్. ఎన్ని రకాలు ఆవశ్యక మూలకాలు? ఎన్ని రకాలు? 2 types. One is macronutrients, the another one is Macronutrients. Micronutrients. ఓకే, స్థూల మూలకాలు, సూక్ష్మ మూలకాలు, స్థూల పోషకాలు, సూక్ష్మ పోషకాలు. స్థూల మూలకాలు అని వేటిని అంటారంటే వాటి యొక్క శరీర బరువులో రిక్వైర్ ఇన్ లార్జ్ అమౌంట్స్ మోర్ దెన్ 10 millimole per kg ఆఫ్ డ్రై మ్యాటర్. అంటే మొక్క యొక్క పొడి బరువులో 10 మిల్లీమోల్స్, 1 కిలోగ్రామ్ బరువులో 10 మిల్లీమోల్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే, అవసరమైనట్లయితే దాన్ని మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్గా పిలుస్తారు. 10 మిల్లీమోల్ కంటే తక్కువ అయినట్లయితే దాన్ని మైక్రో న్యూట్రియంట్స్గా పిలుస్తారు. అర్థమైందా? మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అండ్ మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్. 10 millimoles per kg డ్రై వెయిట్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే
అది మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్గా 10 మిల్లీ4 పర్ కేజీ, దాని పొడి బరువులో 10 మిల్లీమోల్ పర్ గ్రామ్, కిలోగ్రామ్ బరువుకు 10 మిల్లీమోల్ కంటే తక్కువ అవసరమైనట్లయితే దాన్ని మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అంటే సూక్ష్మ పోషకాలుగా పిలుస్తారు. మరి సూక్ష్మ పోషకాలు ఏంటి, స్థూల పోషకాలు ఏంటో చూద్దాం. ఇక చూడండి, సూక్ష్మ పోషకాలు స్థూల పోషకాలకు సంబంధించినటువంటి చార్టర్లో మనం ముందు పైన ఉన్నటువంటివి స్థూల పోషకాలు 9 ఉంటాయి చూడండి. CHO, NPK, CAMGS మొత్తం 9 ఉన్నాయా? ఏవి ఎంత మొత్తంలో అవసరమో ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవి? మొత్తం మనకు 17 మూలకాలు ఉంటాయి. మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ 9 ఉంటాయి, మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ 8 ఉంటాయి. నికెల్ అనేటువంటిది 17వ మూలకం, గుర్తుపెట్టుకోండి. నికెల్ NI, నికెల్ అనేటువంటిది 17th మూలకం. తీసుకున్నారా ఈ చార్ట్? మొక్కలు ఈ సింబల్లో వినియోగించుకోలేవు, ఈ రూపంలో వినియోగించుకుంటాయి, వాటికి సంబంధించినటువంటి అయాన్ల రూపంలో వినియోగించుకుంటాయి. సో హైడ్రోజన్ H2O నుంచి తీసుకుంటాయి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటాయి, ఆక్సిజన్ నుంచి కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుంచి కానీ తీసుకుంటాయి, నైట్రోజన్ను నైట్రేట్ల రూపంలో, అమోనియం రూపంలో, K+ పొటాషియం అయాన్, కాల్షియం అయాన్, మెగ్నీషియం అయాన్, HPO4-2, HPO4-, SO4-2 ఈ అయాన్స్ రూపంలో తీసుకుంటాయి. ఇవి మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్. మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ 9 ఉంటాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 9 ఉన్నాయి. చూడండి ఏంటంటిది మొత్తం CHO, NPK, CAMGS మొత్తం ఎన్ని అయినాయి? 9 అయినాయి. చూడండి 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ఇవే అవి. ఈ మొత్తం 9 మూలకాలు. ఎన్ని? 9. ఈ 9 మూలకాలను ఏమంటాం మనం? మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అంటారు. ఈ 8 మూలకాలను ఏమంటారు? మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అంటారు, సూక్ష్మ పోషకాలు అంటారు. ఏమంటారు? సూక్ష్మ పోషకాలు అని పిలుస్తారు. ఏమంటాము? సూక్ష్మ పోషకాలుగా మనం పిలుస్తాం. అర్థమైందా అమ్మా? అమ్మాయి క్లియర్? ఇక తర్వాత మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ సంబంధించి క్లోరిన్, బోరాన్, ఫెర్రస్, మ్యాంగనీస్, కాపర్, నికెల్, మాలిబ్డినం ఇవన్నిటిని మనం ఏమంటాం? సూక్ష్మ మూలకాలు అని పిలుస్తాం. ఏమంటాం? సూక్ష్మ మూలకాలుగా పిలుస్తాం. మరి ఎలిమెంట్స్ ఏ రూపంలో మొక్కలు వినియోగపడతాయి, వాటికి సంబంధించి ఏ భాగాలు అవి పనిచేస్తాయి, అవి లోపించిన లక్షణాలు ఎట్లా కనబడతాయి? మొదటిది నైట్రోజన్ చూసుకుందాం. మొదటిది ఏంటిది? నైట్రోజన్. నైట్రోజన్ సంబంధించి మొక్కలు ఏ రూపంలో తీసుకుంటాయి? NO2- నైట్రైట్లు, NO3-2 నైట్రేట్లు, నైట్రైట్లు, అమోనియం NH4+ అమోనియం రూపంలో తీసుకుంటాం. మరి ముఖ్యంగా ఎక్కువగా మొత్తంలో ఈ నైట్రోజన్ దేనికి అవసరం అంటే త్రూఅవుట్ ద ప్లాంట్ బాడీ, మొక్క దేహం మొత్తానికి అవసరం. కానీ ప్రత్యేకించి మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ, బాహ్య కణజాలానికి నైట్రోజన్ అనేటువంటి ఎక్కువ మొత్తం అవసరం. మొక్క దేహం అంతటికి కూడా నైట్రోజన్ అవసరమే, కానీ ప్రత్యేకించి మాత్రం మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూకు ఇది చాలా అవసరం. మరి ఇది ఏం పనిచేస్తుంది? మేజర్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, విటమిన్స్, హార్మోన్స్. సాధారణంగా మొక్క యొక్క దేహంలో కేంద్రకామ్లాలు కానీ, ప్రోటీన్లు కానీ, విటమిన్లు కానీ, హార్మోన్ల తయారీలో కానీ నైట్రోజన్ అనేటువంటిది అవసరమవుతుంది. మరి నైట్రోజన్ లోపించినట్లయితే ఏ లక్షణాలు కనబడతాయి? వెదర్ ద నైట్రోజన్ డెఫిషియన్సీ, the symptoms are observed on the surface of the plants, whether the leaf, whether the different parts of the plants. మొక్క యొక్క బాహ్య దేహం పైన, బాహ్య స్వరూపంలో వాటి యొక్క లోప లక్షణాలు అనేటువంటి కనబడతాయి. The deficiency symptoms we are observed with our naked eye on the surface of the leaves or different parts of the plants. So the first important symptom of deficiency of nitrogen is chlorosis. Chlorosis అంటే నిర్హరితము, అంటే పత్రహరితం కోల్పోవడం లేదా పసుపచ్చగా మారిపోవడం.
క్లోరోమిస్ గ్రీన్, క్లోరోసిస్ గ్రీన్గా ఉండకపోవడం. స్టంటెడ్ గ్రోత్ అంటే పెరుగుదల చిన్నగా ఉంటుంది. డార్మెంట్స్ ఆఫ్ లాటరల్ బడ్స్ అంటే పార్శ్వకోరకాల పెరుగుదల తగ్గిపోతుంది. లేట్ ఫ్లవరింగ్ పుష్పాలు లేటుగా ఆలస్యంగా వస్తాయి. పర్పుల్ కలరేషన్ ఆఫ్ షూట్ యాక్సిస్ అంటే కాండం యొక్క శాఖీయ అక్షము ఏమైతుంది, మనకు పర్పుల్ వర్ణంలోకి మారిపోతుంది. రింకిల్డ్ గ్రెయిన్స్ అంటే విత్తనాలు లేదా మనకు బీజాలు అనేటువంటి ముడతలు పడినటువంటి నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి. అండ్ ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ మైటాసిస్ అసలు సమవిభజనే నిరోధించబడుతుంది. సమవిభజన జరగాలంటే నైట్రోజన్ ఖచ్చితంగా కావాలి. ఇది అర్థమైంది. నైట్రోజన్ సంబంధించినటువంటి వాటి లక్షణాలు, వాటి యొక్క లోపం జరిగితే ఏం లక్షణాలు ఏర్పడతాయో అర్థమైందమ్మా? Am I audible? Amma, am I audible? నేను వినబడుతున్నానా? Nobody is respond. Gautami? Yes, sir. Yeah, nitrogen is clear. Then second one is phosphorus. Phosphorus ను మనం P అక్షరంతో సూచిస్తాం. మొక్కల్లో ఇది H2PO4-2 HPO4-2 రూపంలో మనకి మొక్కలు తీసుకుంటాయి. మొక్కలకు ముఖ్యంగా దేనికి అవసరం? యంగర్ టిష్యూస్ సాధారణంగా లేత కణజాలాలకి, విడ్రాన్ ఫ్రమ్ ఓల్డర్ మెటబాలికల్లీ లెస్ యాక్టివ్ సెల్స్ సాధారణంగా ఇది అన్ని వృద్ధ కణాల్లో ముసలి కణాల నుంచి అక్కడి నుంచి ఇది బయటకు వెళ్ళిపోవడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ ఫాస్ఫరస్? సాధారణంగా మరి ఫాస్ఫరస్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి పని ఏంటిది అనేటిది? దీని యొక్క పని ఏంటిది అంటే చూడండి, కన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రేన్, సర్టెన్ ప్రోటీన్స్, ఆల్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అండ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ needed for all phosphorylation reactions. All phosphorylation అంటే ఫోటోఫాస్ఫారిలేషన్, ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫారిలేషన్, ఓకేనా? దీన్ని మనం సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫారిలేషన్ కూడా ఉంటుంది. వీటికి సంబంధించి సబ్స్ట్రేట్ లెవెల్ ఫాస్ఫారిలేషనే కావచ్చు, ఫోటోఫాస్ఫారిలేషనే కావచ్చు, ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫారిలేషనే కావచ్చు. ఇలాంటి ఫాస్ఫారిలేషన్కి సంబంధించి మనము ఈ ఫాస్ఫరస్ అనేటువంటిది అవసరం అవుతుంది. ఇలా ఫాస్ఫరస్ అవసరము అయ్యేటువంటి వాటిల్లో ముఖ్యమైనది కణకవచము. కణకవచం మనం దేంతో తయారవుతుంది? లైపో ప్రోటీన్లతో తయారవుతుంది, ఫాస్ఫోలిపిడ్లతో తయారైందని చెప్పుకున్నాము. ప్రోటీన్లు అంటే మనకు మాంసకృతుల తయారీలో ఆల్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అంటే RNA కావచ్చు, DNA కావచ్చు, అంటే రైబోజెనిక్లిక్ ఆమ్లం కావచ్చు, లేదా డిఆక్సిరైబోజెనిక్లిక్ ఆమ్లం కావచ్చు. వీటిల్లో ఈ ఫాస్ఫరస్ అనేటువంటిది ముఖ్యమైన అణుఘటకంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా న్యూక్లియోటైడ్స్ అంటే మనకు ఏదైతే నత్రజని క్షారాలు, చక్కెర మరియు ఫాస్ఫేట్ కలిసి ఉంటుంది, అలా న్యూక్లియోటైడ్ ఏర్పడంలో కూడా ఫాస్ఫేట్ అనేటువంటిది అవసరం అవుతుంది. ముఖ్యంగా ఫాస్ఫారిలేషన్ జరిగే చర్యలన్నింటిలో కూడా ఈ ఫాస్ఫరస్ అనేటువంటిది అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి అణుఘటకం. మరి ఒకవేళ ఫాస్ఫరస్ లోపిస్తే ఏ లక్షణాలు కనబడతాయి? డిలే ఇన్ సీడ్ జెర్మినేషన్ అంటే ఫాస్ఫరస్ లోపించినప్పుడు విత్తనాలు మొలకెత్తడం ఆలస్యం అవుతుంది. విత్తనాలు మొలకెత్తడంలో ఆలస్యం అవుతుంది. ఓకే. దెన్ ద పర్పుల్ స్పాట్స్ ఆన్ లీవ్స్, మనకు పత్రాల పైన పర్పుల్ స్పాట్స్ అంటే మచ్చలు అనేటువంటివి ఏర్పడతాయి. డార్క్ గ్రీన్ లీవ్స్ అంటే 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 ఎక్కువ ఆకుపచ్చగా ఉండేటువంటి లక్షణాలు. ప్రిమాచ్యూర్ ఫాల్ ఆఫ్ లీవ్స్ అంటే పత్రాలు పరిపక్వత రాకముందే రాలిపోవడం. ఫ్లవర్ బర్డ్స్ రాలిపోవడం అంటే పుష్ప మొగ్గలు, లేత పత్రాలు రాలిపోతాయి. దేని లోపించినప్పుడు? ఫాస్ఫరస్ లోపించినప్పుడు. వెనెవర్ ద ఫాస్ఫరస్ డెఫిషియన్సీ in the
different plants, parts of the plant we are observed either the deficiency, the seed germination is delayed. Purple spots we are observed on the leaves, dark green leaves, and premature fall of leaves and flower buds. So these symptoms we are observed with naked eye on the deficiency of the phosphorus. The third one, the next one, potassium. Next one ఏంటిది పొటాషియం. కాబట్టి పొటాషియం అనేటువంటిది మనం కేతో సూచిస్తాం, కే ప్లస్ రూపంలో తీసుకుంటాయి. మరి ఇవి దేనికి అంటే ఏ రూపంలో మనకి అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు, ఇవి రీజన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఎందుకు ఇవి అవసరం అవుతాయి? పత్రాలు అంటే మొగ్గలు ఏర్పడడానికి, లీవ్స్ అండ్ రూట్ టిప్స్ అంటే పత్రాలు, అదేవిధంగా వేరు కొనలు ఏర్పడంలో కానీ వేరు చివరి భాగంలో ఏర్పడంలో, ఆల్సో ఇన్ ఆల్ మెరిస్టమాటిక్స్ అన్ని విభాజక కణజాలాల్లో పొటాషియం అనేటువంటిది అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి అనుఘటకంగా ఉంటుంది. మరి ఏం పని చేస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ పొటాషియం? ఆనయాన్ క్యాటయాన్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఆనయాన్లు క్యాటయాన్ల యొక్క సమతా స్థితిని కాపాడుతుంది. మెకానిజం ఇన్ సెల్స్ కణంలో యాంత్రిక పని విధానాలు సూచిస్తుంది. ప్రోటీన్ సింథసిస్ అంటే ప్రోటీన్ల తయారీలో తోడ్పడుతుంది. ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. పత్రరంధ్రాలు తెరుచుకోవాలన్నా పత్రరంధ్రం మూసుకోవాలన్నా కూడా కావలసినటువంటి అయాన్ పొటాషియం. దాంతోపాటు మనకు మెగ్నీషియం కూడా ఉంటుంది, మాంగనీస్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత చూద్దాం. అండ్ టార్జిడిటీ ఆఫ్ సెల్స్ అంటే ఒక కణం స్ఫీతం చెందడానికి తోడ్పడేటువంటి అయాను పొటాషియం అయాన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. మరి దీని యొక్క లోప లక్షణాలు ఎక్కడ కనబడతాయి? లోప లక్షణాలు ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది పొటాషియం? వాట్ ఈస్ ద సిమ్టమ్స్ వి ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ ది ప్లాంట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది పొటాషియం? క్లోరోసిస్ ఇంటర్వీనల్ ఏరియాస్ అంటే మధ్య ఈనెల్లో అక్కడక్కడ దృఢమైన గాఢమైన ఆకుపచ్చని నిర్మాణం ఏర్పడడం. స్క్రాచ్డ్ లీఫ్ టిప్స్ అంటే పాత్రం యొక్క కొనలు మనకు స్క్రాచ్ అంటే మలిగిపోయినట్టు విరిచిపోయినట్టుగా ఉండేటువంటి నిర్మాణాలు కనబడతాయి. షార్టర్ ఇంటర్నోడ్స్ అంటే మనకు సాధారణంగా విభాజక కణజాలాలు పొట్టిగా ఉంటాయి. డైబ్యాక్ లాస్ ఆఫ్ ఎపికల్ డామినెన్స్. ఓకే, పొటాషియం లోపంలో డైబాక్ అనేటువంటి డిసీజ్. ఇంటర్నోడ్స్ మనకి పొట్టిగా ఉంటాయి అంటే కణపు మాధ్యమాలు పొట్టిగా ఉంటాయి. మనకు లాస్ ఆఫ్ ఎపికల్ డామినెన్స్ సాధారణంగా ఆక్సిజన్ చేసేటువంటి పని అగ్రాధిక్యత చెందాలంటే పొటాషియం అయాన్ అవసరం. ఒకవేళ పొటాషియం అయాన్ లోపించినట్లయితే అగ్రాధిక్యత నశించిపోతుంది, లోపించి ఉంటుంది. లాస్ ఆఫ్ కేంబియల్ యాక్టివిటీ అంటే సాధారణంగా మనకు దవ్వ భాగంలో దారు ఉండేటువంటి భాగంలో వాటికి సంబంధించినటువంటి వివిధ రకాల చర్యలు ఆగిపోతాయి. అండ్ ద డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ప్లాస్టిడ్స్ అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ రేట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ప్లాస్టిడ్స్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ద రేట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. లాస్ ఆఫ్ ఎపికల్ డామినెన్స్ అగ్రాధికత నిరోధించబడుతుంది. మొక్కల్లో మనకి వీటికి సంబంధించి ఏమని చెప్పొచ్చు, అగ్రాధిక్యతను ఇది నివారిస్తుంది. దీని యొక్క లోపం వల్ల ఇది పొటాషియం లోపిస్తే అగ్రాధిక్యత అనేటువంటిది కోల్పోతుంది, అగ్రాధిక్యత చూపు మొక్కలు. తర్వాత నాలుగవ అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి మ్యాక్రోన్యూట్రియన్స్ స్థూల పోషకం ఏంటిదంటే కాల్షియం. ఇది Ca2+ రూపంలో మొక్కలు వినియోగించుకుంటాయి. ఇది సాధారణంగా ఎక్కువ మొత్తంలో రిక్వైర్మెంట్ దేనికి అవసరం అంటే మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ విభాజక కణజాలానికి అవసరం. మైటాటిక్ స్పిండిల్ ఫార్మేషన్ సాధారణంగా కణ విభజన జరిగే సమయంలో కండెపోగులు లేదా కండె తంతుల ఏర్పడడంలో కూడా, కండెపోగులు కండె తంతుల నిర్మాణంలో కూడా ఈ కాల్షియం అనేటువంటి తోడ్పడుతుంది. కణం యొక్క ఇది కణచక్రం జరిగేటువంటి సమయంలో మనకి స్పిండిల్ ఫార్మేషన్ అంటే మనకు కండెపోగులు లేదా కండె పరికరం
ఏర్పడడానికి మనకి ఇక్కడ ఇది అవసరం అన్నమాట. ఏది? కాల్షియం. అండ్ వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ కాల్షియం? కాల్షియం ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది నార్మల్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్స్. అన్ని రకాల కణాలు చేసేటువంటి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి పనికి ఈ కాల్షియం అనేటువంటి అవసరం. అండ్ కంట్రోల్స్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్. సాధారణంగా కణాల్లో ఉండేటువంటి లేదా జీవ కణాల్లో ఉండేటువంటి మొక్కలు కావచ్చు, జంతువులు కావచ్చు, మానవులు కావచ్చు, ఆ ప్రతి కణం యొక్క జీవ రసాయన చర్యలను అవి నియంత్రణ చేస్తాయి. సింథసిస్ ఆఫ్ సెల్ సాధారణంగా కణ కవచం యొక్క మధ్య పటలిక కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పెక్టేజ్ ఉంటాయి. కాల్షియం, మెగ్నీషియం, పెక్టేజ్ చేత తయారు చేయబడి ఉంటాయి. కాబట్టి కణం యొక్క మధ్య పటలిక ఏర్పడంలో దాని ఇంగ్లీష్లో మనం మిడిల్ లామెల్లా అంటాం. సో మిడిల్ లామెల్లా, ద ఫార్మేషన్ లామెల్లా విచ్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ ద న్యూట్రియంట్స్ calcium, magnesium, pectate. Calcium, magnesium, pectate. So the calcium is the major source for the formation of the wall, synthesis of the cell wall, especially middle lamella. మరి ఒకవేళ లోపిస్తే లోప లక్షణాలు ఎక్కడ కనపడతాయి? Whether the calcium deficiency in the plants, the symptoms we are observed on the plants. Number one is the necrosis. అంటే తెలుగులో కణజాల క్షయం అంటారు. నెక్రోసిస్ అంటే ఏంటి? కణజాల క్షయం అంటే కణజాలాలు నశించిపోతాయి, కణజాలాలు కుళ్ళిపోతాయి. మొక్క యొక్క కొమ్మలు కానీ శాఖలు కానీ కుళ్ళిపోతాయి. ఏ లోపం వల్ల? కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వల్ల. ఓకే. అండ్ స్టంటెడ్ గ్రోత్ అంటే పెరుగుదల చాలా పొట్టిగా ఉంటుంది, పెరుగుదల ఆగిపోతుంది. ఇది అర్థమైందమ్మా? పొటాషియం అండ్ కాల్షియం, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ అర్థమైందా? నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం, సల్ఫర్. మెగ్నీషియం, సల్ఫర్ ఇవి రెండు చెప్పేద్దాం. ఇప్పుడు ఇవి రెండు చెప్పేస్తే మనకు మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్స్ అయిపోతాయి. మెగ్నీషియం అనేటువంటిది Mg2+ రూపంలో మొక్కలు గ్రహిస్తాయి. ఇవి సాధారణంగా పత్రాల తయారీలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. పత్రహరితము తయారీలో ఈ మెగ్నీషియం తప్పకుండా అవసరం. అందుకంటే 4,5 నిర్మాణం ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం మనం. కిరంజని సమ్మిక్రియలో పత్రహరిత నిర్మాణంలో ముఖ్యంగా పత్రహరిత అంటే క్లోరోఫిల్ ఏ, క్లోరోఫిల్ బి అనుకున్నాం. అందులో మెగ్నీషియమే ముఖ్యమైనటువంటి అనుఘటకం. ఇట్ ఈస్ విత్డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఏజింగ్ లీవ్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు డెవలపింగ్ సీడ్స్. అంటే సాధారణంగా ఇవి పండుబారిన పత్రాల నుంచి ఇది లేత పత్రాల్లోకి విత్తనాల్లోకి రవాణా చెందుతుంది. మరి ఇది ఏం పని చేస్తాయి మొక్కల్లో? ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఆఫ్ ది పోర్ఫైరిన్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్. అంటే పత్రాల్లో పత్రహరిత నిర్మాణంలో పోర్ఫైరిన్ రింగ్ తయారీలో ముఖ్యమైన నిర్మాణం. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ మెయింటైన్డ్. కాబట్టి రైబోజోమ్లో 2 ఉప ప్రమాణాలు ఉంటాయి. సో 70S రైబోజోమ్లో 50S అండ్ 30S రైబోజోమ్ 30S టైప్ ఆఫ్ సబ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. 80S అంటే యూకారియోటిక్ లివింగ్ ఆర్గానిజం ఉండేటువంటి 80S రైబోజోముల్లో 60S అండ్ 40S ఉంటాయి. Those 2 subunits are going to combine with the help of this magnesium ion. మెగ్నీషియం అయాన్ వల్లనే ఈ రైబోజోములో ఉండే 2 ఉప ప్రమాణాలు కలపబడి ఉంటాయి. ఓకే. యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ యాక్టివేటర్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్. సో మెగ్నీషియం అనేటువంటిది శ్వాసక్రియలో కానీ కిరంజన సమ్మిక్రియలో కానీ ఎంజైమ్లను ఉత్తేజం చేయడానికి తోడ్పడేటువంటి అనుఘటకం. మరి దీని యొక్క లోపం ఎక్కడ కనబడుతుంది? వీనల్ క్లోరోసిస్. అంటే మనకు వీనల్ క్లోరోసిస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ నెల నిర్హరితం, ఈ నెల దగ్గర పత్రాలు రంగును కోల్పోతాయి, పసుపచ్చగా మారిపోతాయి. అండ్ నెగ్రోటిక్ పర్పుల్ స్పాట్స్ ఆన్ ఓల్డర్ లీవ్స్. ఎండినటువంటి పండుబారిన పత్రాల్లో మనకి లక్షణాలు కనబడతాయి. ప్రిమాచ్యూర్ లీఫ్ ఫాల్ అబ్సిషన్. సాధారణంగా లేత పత్రాలు రాలిపోతాయి. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ది మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్ అంటే స్థూల పోషకాల్లో చిట్ట చివరిది సల్ఫర్. ఇది ఎస్తో సూచిస్తాను, SO4- రూపంలో మొక్కలు గ్రహిస్తాయి. దీన్ని సల్ఫేట్ అంటారు. మరి ఇవి దేనికి అవసరం? యంగ్ లీవ్స్, స్టెమ్ అండ్ రూట్ టిప్స్. లేత పత్రాలు తయారుపడాలన్నా, కాండం ఏర్పడాలన్నా, రూట్ టిప్స్ వేరు యొక్క కొనలు పెరగాలన్నా సల్ఫర్ అవసరం. మరి ఇది ఏం పని చేస్తుంది మొక్కల్లో? ది సల్ఫర్ విచ్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది డిఫరెంట్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ లైక్ సింథేన్ అండ్ మిథియోనైన్. Amino acids contain cysteine, not syntene. Cysteine and methionine.
These are the amino acids contain sulfur constant of ferridoxin protein. Sulfur constant of ferridoxin protein and vitamin, especially thiamine, biotin and coenzyme A. వీటి లోపల ఈ మనకు సల్ఫర్ అనేటువంటిది వీటన్నిటికీ ఖచ్చితంగా అవసరం. మరి సల్ఫర్ లోపించింది అనుకుందాం, మొక్కల్లో ఏ లక్షణాలు ఏర్పడతాయి? విచ్ టైప్ ఆఫ్ characteristic features we are observed? Which type of characteristic features we are observed on the different parts of the plants? Whenever the sulfur in deficiency, the chlorosis, నిర్హరితం ఏర్పడుతుంది, స్టంటెడ్ గ్రోత్, మొక్క పెరుగుదల ఆగిపోతుంది, అండ్ అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఆంథోసైనిన్ పిగ్మెంట్స్, అంటే మనకు మొక్క దేహంపై అక్కడక్కడ ఎర్రని వర్ణంలో ఉండే ఆంథోసైనిన్ వర్ణద్రవ్యాలు ఉంటాయి. రెడ్యూస్డ్ నాడ్యూల్ ఫార్మేషన్ ఇన్ లెగ్యూమ్ ప్లాంట్స్, సాధారణంగా వేరులో ముఖ్యంగా లెగ్యూమినేసి కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి మొక్కల్లో మనకు వేరుబుడిపలు ఏర్పడడానికి కూడా నిరోధిస్తుంది ఏది? ఈ సల్ఫర్ యొక్క లోపం. కాబట్టి సల్ఫర్ దేనికి అవసరం అంటే మొక్కల్లో వేరుబుడిపలు ఏర్పడాలన్నా, ఆంథోసైనిన్ వర్ణద్రవ్యాలు రాకూడదన్నా, మొక్కల్లో పొడవు పెరగడం, ఒక ఖచ్చితమైన పొడవు పెరగడం, అది ఉండడానికి ఏది అవసరం? సల్ఫర్ అనేటువంటిది అవసరం. సో డీఫోలియేషన్ ఆఫ్ ట్రీ లీవ్స్, సాధారణంగా సల్ఫర్ కనుక లోపించింది అనుకుందాం, మొక్క యొక్క పత్రాలు ఏమవుతాయి? అవి రాలిపోతాయి. డీఫోలియేషన్ అంటే పత్రాలు ఏర్పడడం అనేటువంటిది మనము చూడం, అంటే పత్రాలు ఏర్పడడాన్ని నిరోధిస్తుంది సల్ఫర్ యొక్క డెఫిషియన్సీ. ఓకేనా? ఇవి మనకు మేజర్ ఆర్ మ్యాక్రోన్యూట్రియంట్స్. మాక్రోన్యూట్రియంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇక చూడండి, CHO, కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్. కార్బన్ అనేటువంటిది మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుంచి, గాలిలో నుంచి వస్తుంది, నేల నుంచి రాదు. ఆక్సిజన్ కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నుంచి కానీ గాలిలో ఉండే ఆక్సిజన్ నుంచి కానీ వస్తుంది. హైడ్రోజన్ నీటి నుంచి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ 3 మూలకాలు తప్ప మిగిలిన మూలకాలు నైట్రోజన్, పొటాషియం, ఫాస్ఫరస్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం అండ్ సల్ఫర్, ఇవన్నీ కూడా మొక్కల్లో ఎక్కువ మొత్తంలో అవసరమయ్యేటువంటి, అంటే 1 కిలోగ్రామ్ పొడి బరువుకి 10 మిల్లీమోల్ల కంటే ఎక్కువ మోతాదులో ఈ మూలకాలు అనేటువంటివి అవసరమవుతాయి. అందుకే వీటిని స్థూల మూలకాలు అంటారు. ఇవి మొత్తం 9 ఉంటాయి, 9 మూలకాలు ఉంటాయి. ఇందులో CHO అనేటువంటిది మనకు ప్రతి నిర్మాణంలో తోడ్పడతాయి. కాబట్టి వాటిని మనం ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఏ వర్క్ ఎలిమెంట్స్? ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలిమెంట్స్. వీటిని CHO, ఈ మూడింటిని మనం ఏమంటాం? ఫ్రేమ్వర్క్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. NPK, నైట్రోజన్, పొటాషియం అండ్ ఫాస్ఫరస్, ఇక్కడ ఉంది చూడండి. ఈ 3 మూలకాలను క్రిటికల్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఇవి మొక్క యొక్క శరీరధర్మ ప్రక్రియలు చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి శరీరధర్మ ప్రక్రియ జరగడంలో తోడ్పడతాయి. అందుకే వీటిని క్రిటికల్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఇవి పొడి బరువుకి, కిలోగ్రామ్ పొడి బరువుకి 10 మిల్లీమోల్ల కంటే ఎక్కువ మోతాదులో అవసరమవుతాయి ఈ 9. కాబట్టి ఈ 9 అనేటువంటివి అత్యంత ముఖ్యమైనవి. తర్వాత మిగిలిన 8 సూక్ష్మ మూలకాలు. ఈ సూక్ష్మ మూలకాలు పొడి బరువుకు, 1 కిలోగ్రామ్ పొడి బరువుకి 10 మిల్లీమోల్ల కంటే తక్కువ మోతాదులో అవసరం, లెస్ దెన్